ناقابل اعتماد اور آل پارٹیز کانفرنس میں تاخیر کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کا خود اے پی سی بلانے کا فیصلہ، تاریخ کا تعین دیگر جماعتوں کے مشاورت سے ہوگا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر، ہم نون لیگ کو ساتھ ملا کر طاقتور بناتے ہیں، وہ ڈیل کر لیتے ہیں، اب پھر پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن گئی ہے۔ آصف علی زرداری۔ اس پر اختلاف نہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں، ہمیں ایک نئی تحریک کی طرف جانا چاہیے۔ ایک طرف ہم اس کو ناجائز کہیں، پھر نئے الیکشن کا ہم پرزور مطالبہ بھی کریں، اور پھر جب بھی اس گورنمنٹ کو کسی مسئلے پہ ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری بڑی پارٹیاں جب ان کو ان حالات میں ووٹ دیتی ہیں تو ہماری نظر میں وہ ذرا صورتحال سے متصادم ہو جاتی ہے۔ اے پی سی پر نہیں، کچھ امور پر اختلاف ہیں، رابطے جاری، مایوس نہیں ہوں۔ بڑی جماعتوں کو حکومت کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ اس طرف نہیں جا رہے کہ اے پی سی کی تاریخ دینی، اب محرم شروع ہونے لگا ہے۔ فضل الرحمان ایک اپوزیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ اگر ان کے سہارے کر رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر پچھتائیں گے۔ میں عمران خان کو اس اپوزیشن کے ہاتھوں زچ ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ مریم صاحبہ نے پتھراؤ والا جلوس نکالا ہے، ایکچولی وہ خود نااہل ہو چکی ہیں، وہ چاہتی ہیں شہباز کیوں اس طرح اہل پھر رہا ہے ابھی تک۔ یہ جتنے پتھر نیب پہ پڑے ہیں، کوئی نیب ان کے جواب میں کوئی پھولوں کی پتیاں ان پہ نشاور نہیں کریں گی۔ کدھر گئی اے پی سی؟ فضل الرحمان ایک بار پھر پچھتائیں گے۔ شیخ رشید کی پیش گوئی، عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، عمران خان ان کے ساتھ ہیں، مریم نواز خود نااہل ہو گئیں، اب شہباز شریف کو اہل نہیں دیکھ سکتی۔ نیب پتھروں کے جواب میں پتیاں نچھاور نہیں کرے گا، وزیر ریلوے کی پریس کانفرنس۔ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر کشمیری جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اس پار اور اس پار اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن سے اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت جو مظالم کر رہا ہے کشمیر میں ان کا نوٹس لیں۔ بھارتی قبضہ نامنظور، یوم سیاہ پر مظفر آباد میں سول سوسائٹی اور منقسم خاندانوں کا دھرنا اور ریلی، ترنگا نظر آتش۔ 7 دہائیوں سے کشمیریوں پر جبر کرنے والوں کو اپنا یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں، شرکاء کا خطاب۔ کشمیریز آر ڈائنگ ایوری ڈے، اور ہم اپنی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں 3 پیس سوٹس یا کلف لگی ہوئی شلوار قمیضوں میں۔ اپنے فارن منسٹر سے فون کر دے گا، بات کر لے گا، یا جا کے کوئی انٹرنیشنل فورم پہ بات کر لے گا، اینڈ وی تھنک دیٹس انف۔ We have let down the Kashmiris, we've let down our Prime Minister جس نے اتنا strong narrative دیا ہے کشمیر کے اوپر۔ یوم آزادی پاکستان پر لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی، سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، سیز فائر معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ ایکوٹی ریٹرن جو کہ ڈالر انڈیکس تھے سب، وہ اب روپیز انڈیکسڈ ہوں گے فور جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کے لیے۔ ایفیشنسی کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا سیونگ ہو رہی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیٹ پیمنٹ انٹرسٹ وغیرہ ہیں وہ کم ہو کے 5% کے اوپر آ جائے گا۔ بجلی کمپنیز کے منافع کا تعین، نجی بجلی گھروں کی کارکردگی کا جائزہ نیپرا کے ذمے، ایکویٹی کی ادائیگی ڈالر کے بجائے روپے میں ہوگی۔ حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ اصلاحات کا مقصد عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ہے۔ ماضی میں سیاسی مفادات کے لیے حقائق چھپائے گئے۔ شبلی فراز اور شہزاد قاسم کی پریس کانفرنس۔ بجلی بحران کا خاتمہ، نواز حکومت کا کریڈٹ، نون لیگی دور میں خاطر خواہ اقدامات کیے گئے، بجلی گھر لگانے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، عبدالرزاق داؤد کی غیر رسمی گفتگو۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نیا موڑ، نواز شریف نے احتساب عدالت طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی، درخواست سماعت کے لیے منظور۔ عدالت عالیہ کا 2 رکنی بینچ پیر کو مقدمہ سنے گا۔ سابق وزیراعظم کی اشتہار جاری کرنے کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔
स्पॉर्क लेन कंपनी रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। यूनुस गिदवाई और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थेनॉन बनाकर रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। एहतसाब अदालत ने 17 सफहात की चार्जशीट जारी कर दी। शराब लाइसेंस केस, वजीर आला पंजाब से तनख्वाह, ज़राए आमदन, यूटिलिटी बिल्स, मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात तलब, जाती बैंक अकाउंट, अहले खाना के नाम, असासाजात, कर्ज और दीगर मालूमात भी मांगी गईं। उस्मान बुज़दार से पूछे गए नैब के सवालात दुनिया न्यूज पर। कराची वालों को मसाइल से निजात दिलाने का मिशन, बड़े मामले पर बड़ी सोच विचार। वजीर आजम की कराची के हवाले से जल्द आईनी और कानूनी हल पेश करने की हिदायत। टास्क मिलने के बाद वजारत कानून ने काम शुरू कर दिया। सिंध पर डाकूराज के जरिए अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। भुट्टो के विजन के बरक्स रोटी, कपड़ा, मकान छीन कर समाजी तनज़्ज़ुली की मनाजिल तय की गईं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता। कोरोना सूरत हाल और इंसदाद पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज पर बातचीत। सरबराह माइक्रोसॉफ्ट का इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कोरोना के खिलाफ कामयाबी का सेहरा NCOC को जाता है, सिपाह सालार का खिराज तहसीन। कोरोना की शिद्दत में वाज़े कमी, 24 घंटे के दौरान 9 अमवात। मुल्क भर में 2,88,047 मरीज। सिंध में 1,25,632, पंजाब में 95,203 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 35,091 और बलूचिस्तान में 12,144 केस। पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा मिशन। इंसदाद पोलियो मुहिम में गफलत या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वायरस के खिलाफ जंग को हर कीमत पर जीतने के लिए पुरआज़्म है। वजीर आला उस्मान बुज़दार, पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की हिदायत। सीपैक इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज खुशाइन, 3 माह की मखसूस तरबियत के लिए ब्रोशर जारी कर दिया। 60% नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की का पेश खैमा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर का लफ्ज लिखने से रोक दिया। सरकारी खतो किताबत में माजूरी का हामिल शख्स या मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा जाए। अदालत का 1 माह में कोटे के मुताबिक मुलाजमतें देने का भी हुक्म। ताहिर जावेद की खिदमात का एतराफ, तमगा इम्तियाज के ऐलान पर पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी बिजनेस टाइकॉन हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का मिशन जारी रहेगा। एजाज पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी के लिए बाइस इफ्तिखार है, डेमोक्रेटिक रहनुमा। दो साल इंतजार, तीसरे दिन बस खराब। पेशावर में BRT की बसें जवाब देने लगीं। मुसाफिर ट्रैक पर ख्वार, बस को क्रेन के जरिए खींच कर ले जाना पड़ा। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेला, बच्ची डूबकर जाँ बहाक, लाश निकाल ली गई। 15 घर मुकम्मल तबाह। मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। राशन और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात, UAE ने बहुत बड़ी गलती की। हसन रूहानी का रद्द अमल। ईरानी सदर का खलीज फारस में इसराइली कदम जमाने के हवाले से भी खदशात का इजहार।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये का बताना है कि नून लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ताखीर की जिम्मेदार करार दी गई है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को नाकाबिल एतमाद करार दे दिया है। खुद एपीसी बुलाने का फैसला हुआ है। एपीसी की तारीख का तयन दीगर जमातों की मुशावरत से होगा। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। लियाकत, कहिएगा इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या खुलकर आ रही है? की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो आज कराची में हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बार फिर पीपल्स पार्टी के मुताबिक कायदीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस हवाले से ये भी तय किया गया कि जो अब तक एपीसी ताख़ीर का शिकार है इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। इजलास में आसिफ अली ज़रदारी ने नून लीग पर जो दीगर कायदीन की तनकीद थी उसकी तायीद की और हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर साबित किया है कि वो नाकाबिल एतमाद है। वीडियो लिंक पर शरीक आसिफ अली ज़रदारी ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपोजिशन के दौर में मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाकर तगड़ा करते हैं, लेकिन अब माजी में भी और अब फिर वो जो है वो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो डील कर लेते हैं और अब फिर एक बार नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। इस मौका पर जो है ये तय किया गया कि अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो है मेजबानी पीपल्स पार्टी करेगी और पीपल्स पार्टी के हवाले से खुद जो है अपोजिशन जमातों से राब्ता करेगी। मुस्लिम लीग नून को भी एपीसी में शिरकत की दावत दी जाएगी, ताहम अगर वो नहीं भी आती तब भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद किया जाएगा। ऑन दी रिकॉर्ड जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं वो इस जो है इन प्रिंसिपल डिसीजंस को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे राय के मुताबिक ये तमाम अमूर अंदर इजलास में डिस्कस हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और बिलखसूस आसिफ अली ज़रदारी का ये फिक्रा बहुत मानी खेज था कि हम मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन दौर में तगड़ा करते हैं और लेकिन वो डील कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.